हेलो फ्रेंड्स आम सहित अछंती आयन शतपथी वेलकम आयन थैंक यू सर। एलटीआर टीजीटी रिक्रुटमेंट रो जो प्रोसेस थिला सेथिरे पीसीएम कैटेगरी रे आयन कर सिलेक्शन हेची एंड मु जतिकी देखुची वर्तमान रैंक 154 यूआर कैटेगरी रे एवं यूआर कैटेगरी को मध्य तमे बिलोंग करो राइट। यस सर यस। ओके तो फास्ट तो सब एस्पिरेंट्स जानिबा को चाहिए पीसीएम जेतेबेले कुहा जाउची गोटे प्रथम माने मु बहुत पिलांकठु एटा भी सुनिलिनी कि सर मोर बायोलॉजी थिला मु सीबीजेड रे देई पारिबी कि तेणु पीसीएम हाँ रे हाँ हाँ। पिला फिजिक्स ऑनर्स नै कि मैथ ऑनर्स नै कि ता परे पुणी सीबीजेड आडे मुहाइबा परि परिस्थिति काहेकि आसुची। सर पीसीएम सब्जेक्ट एक्चुअली बेसी माने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बेसी पचारुची या फिर न्यूमेरिकल बेसी पचारुची एंड पीसीएम रे सर सब जिंस सह माने प्रिपरेशन सह टाइम मैनेजमेंट जिनसटा बेसी दरकार पडुची हमर एग्जाम टाइम रे टाइम मैनेजमेंट जिनसटा एंड टाइम मैनेजमेंट पाई एक्स्ट्रा प्रेशर भी रहुची एग्जाम टाइम रे तो ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଥିଓରି ପେପର କୁ ଯିବା ପାଇଁ ସିବିଜେଟ୍ ଟା ବଟନି ଜୁଲୋଜି ଥିଓରି ଅଛି ତ डेफिनेटली पीसीएम रे ए सब प्रॉब्लम्स अछि सर। अच्छा से प्रॉब्लम तो आमे जानिचे जे एटा गोटे प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम इज फॉर ऑल एस्पिरेंट्स एमति नो कि यस जनक पई तेणु ता परे भी एटा माने कोन रीजन हेई पारे कि से माने सीबीजेड को आसीबा को चेष्टा करूछंती किंबा पीसीएम रे स्ट्रगल करूछंती माने दे हैव ऑलरेडी अपीयर्ड 2-3 टाइम्स बट स्टिल नॉट यस सर। सिलेक्टेड कोन रीजन कोन हेई पारे। सर ସେଇଟା ବି ଜିନିଷ କି ସାର୍ ପିସିଏମ୍ ସବଜେକ୍ଟ ରେ ଟିକେ ଏବିଲିଟି ବାଲା ଯୋଉ ଜିନିଷ ଥାଏ ଏବିଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଥାଏ ସେଇଟା ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡେ एंड କିଛି ପିଲାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଇଟା କି କିଛି ତ ପ୍ରିପାରେସନ କଲା ପରେ ବି କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଉଛି ପ୍ରିପାରେସନ ରେ ସେଥିପାଇଁ ଏବିଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାଙ୍କର ହଉଛି ତ ତାଙ୍କୁ ସବଜେକ୍ଟ ଟା ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଛି ओके बट सेमती किसी नुह कि आमे जदि ठीक सोर्स रु ठीक स्ट्रेटजी रे पढ़िबा हमकु सेतिकी प्रॉब्लम लागिबोनी पीसीएम दा अच्छा तो पर्टिकुलरली से जानिबा को चाहिए एस्पिरेंट्स माने जो माने प्रिपेयर करछंती से माने जे पर्टिकुलरली पीसीएम सब्जेक्ट्स पई को बुक फॉलो करले भलो हो। सर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पे डिफरेंट डिफरेंट सोर्स फॉलो करबा को ही पड़िबो गोटे सोर्स रु सब जाक हमकु मिलिबोनी तो मैथ्स पाई एन थियोरी पाई एनसीईआरटी टा भलो माने पूरा जदि एनसीईआरटी को आमे पूरा भल से पढ़िबा तो थियोरी हमरो किसी क्लियर हो जिवो एंड ता सह इ क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा पाई देन आर्यहांतर गोटे टीजीटी बुक मिले से तार एमसीक्यू बहुत भलो देई थाए आउ सेमिति केमिस्ट्री थियोरी पाई हमरो यूट्यूब चैनल गुडा को अच्छी फिजिक्स वाला हला आउ ता सह एनसीईआरटी माने बुझिबा पाई कंटेंट को बुझिबा पाई एतिकी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा पाई सर फिंगर टिप ता डेफिनेटली करबा कथा एंड फिजिक्स पाई सर फिजिक्स वाला चैनल टा बहुत भलो तांको क्वेश्चन एंड कंटेंट दीटा जाको बहुत भलो तो सेथिरु कले बेटर सर। ओके तो आमर जने एस्पिरेंट जेतेबेले दउची पर्टिकुलरली आमर एसएसबी टीजीटी हो किंबा आरएचटी रो मेंस हो सेथरे 150 मार्क रो क्वेश्चन रहिला तो सेथरु टार्गेट से केते रखिले गोटे पीसीएम कैटेगरी पाई सेफ स्कोर बोली हमें 100% यूआर कैटेगरी हिसाब रे जदी देखिबा ताले सेफ स्कोर बोली। सर क्वेश्चन माने क्वेश्चन रो डिफिकल्टी लेवल ऊपर डिपेंड करजी सेटा आउ आरएसटी हला कि एलटीआर एग्जाम एबे जोटा गला तो एबे तार क्वेश्चन लेवल टिके हार्ड रहउजी तो सेथिरे डेफिनेटली जने 75 टू 80 तो टारगेट करिबा कथा डेफिनेटली नियरली 80 टारगेट करिबा कथा आउ 80 प्लस हेले डेफिनेटली एई पैटर्न रे सेफ स्कोर रहिबो इवन 75 प्लस भी सेफ स्कोर ही रहिबो आउ सर बट सर एसएसबी टीजीटी तार क्वेश्चन टिके इजी रहुची तो सेथिरे सर जने 105 110 एमती तो टारगेट 110 तो टारगेट करबा को ही पड़िबो 110 प्लस तो टारगेट करबा को सर। ओके तो डिपेंड करूची कि हमर क्वेश्चन रो क्वालिटी केमति रहइबो क्वेश्चन सेही हिसाब यस रे निश्चित सेटा वेरी करिवो।
ଓକେ Yes, sir. ତାକୁ ଆମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ପେଡାଗୋଜିର କଥା କହିବା ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କେମିତି କରିବା ଠିକ ହବ? ସାର୍ ପେଡାଗୋଜି ତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସରୁ ହିଁ ମୁଁ ପଢିଥିଲି ଏଣ୍ଡ ତାର ଆପଣଙ୍କର ଏମସିକ୍ୟୁ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଥିଲି ସେଇଟା ଇନଫ୍ ସାର୍ ପେଡାଗୋଜି ପାଇଁ ତ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସେଇଟା ପଢିବା କଥା। ଓକେ ୟାକୁ ଏ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସବୁ ଆସ୍ପାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଏଇଟା ବି ଅଛି ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଏଇଟା ରହିବ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ମାନେ ଯେକୌଣସି ପିଲାର ଯେକୌଣସି ଆସ୍ପାରେଣ୍ଟସ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ କି ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ କ୍ଲିୟର ନ ହେଲା ପରେ ବା ସେକେଣ୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ କ୍ଲିୟର ନ ହେଲା ପରେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସେ ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆୟନ ୟୁ ଟେଲ୍ ୟୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କି ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଥିଲା ନା ଆଗରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲ? ନା ସାର୍ ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଥିଲା ସାର୍। ଓକେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହଁ ଫାଷ୍ଟ yes, ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ sir. ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପିୟର କରୁଛେ ସେତେବେଳେ କ୍ଲିୟର ହବାର ଚାନ୍ସଟା ଅଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ସ୍ତର ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ କି ଦିଥର ତିନିଥର ମୁଁ ଦେଲେ ଯାଇକି ହିଁ ମୋର ହବ ସେମିତି କ'ଣ କିଛି ଅଛି କି? ନାଇଁ ସାର୍ ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ବି କ୍ଲିୟର ଡେଫିନେଟଲି ହେଇପାରିବ ବଟ୍ ଆମକୁ ଟିକେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ର ପ୍ରେସର ଟା ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ହଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖୁଛୁ ଆମକୁ ହଁ ଏଇଟା ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଇଟା ଆନାଲାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଦାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଏକ୍ସାମ ଦେଇଥିବେ ସେଇ ଟାଇମ୍ ର ହିସାବରେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ର ଡିଫିକଲ୍ଟି ଲେଭେଲ କେତେ ଥିଲା ଏଣ୍ଡ ପିଲା ତାକୁ କେତେ ଇଜିଲି या फिर କେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ରେ ଟ୍ୟାକେଲ କରିଥିଲେ। ତ ମେନଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା କି ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଭଲସେ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ଯଦି ଆମେ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁବା ଜିନିଷ। ତ ପିୱାଇକି ୟୁଜ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯୋଉଟା ପ୍ରେସର କେତେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଆଣ୍ଡ ତାକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ଏ ଜିନିଷଟା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ ଜଣେ ପିସିଏମ୍ ଆସ୍ପାରେଣ୍ଟ ଦିନକୁ କେତେ ସମୟ ଦେବା ଦରକାର ଯଦି ମାନେ 5 ଘଣ୍ଟା ଦବ କି 7 ଘଣ୍ଟା ଦବ ତାହେଲେ ସେଥିରୁ କେତେ କେମିତି ମାନେ ଟାଇମଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବା କଥା ମାନେ ସାର୍ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ या मेंस ପାଇଁ ସାର୍? ମେନ୍ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ? मेंस एग्जाम ପାଇଁ मेंस एग्जाम ପାଇଁ ଏଇଥର ତ ଟାଇମ ବହୁତ କମ ମିଳିଥିଲା ମାନେ 2.5 ରୁ 3 ମାସ ମିଳିଥିଲା ସୋ ଟାଇମ ବହୁତ ହି ଲିମିଟେଡ ଥିଲା ହୁଁ, ଏଣ୍ଡ ସିଲାବସ ତ ଭାଷ୍ଟ ଅଛି ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥ ପୁଣି 3ଟା ସବଜେକ୍ଟ ପେଡାଗୋଜି ପୁଣି ହୁଁ, ତ ଟାଇମ ତ ସାର୍ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ କୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ଦେବା କଥା ଦିନକୁ ମାନେ ଫିଜିକ୍ସ କୁ 3 ଘଣ୍ଟା ମ୍ୟାଥ କୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଏଣ୍ଡ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଏଣ୍ଡ ତା ସହ ପେଡାଗୋଜି କୁ 1 ଆୱାର ଦେବା କଥା ସାର୍ ଆଉ ଡେଲି 3ଟା ଯାକ ସବଜେକ୍ଟ ପଢିବା କଥା ଏମିତି ନାଇଁ ଆଜି ହଁ ମ୍ୟାଥ ପଢିଦେଲି and କାଲି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିଦେଲି ସେମିତି ହେବା କଥା ନୁହଁ 3ଟା ଯାକ ସବଜେକ୍ଟ କୁ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ପଢିବାକୁ ପଡିବ ସାର୍। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ତ ଗଲା ମେନ୍ର କଥା ଏବେ ଆମେ ମେନ୍କୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ଆମେ ପ୍ରିଲିମ୍ସର କଥା ହେବା ପ୍ରିଲିମ୍ସ ନର୍ମାଲି ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଯାହା ବି ସେଥିରେ ଆମେ ମାନେ ଏଇଠି ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ଡରନ୍ତି ପୁଣି ପିସିଏମ୍ ପିଲା କୁହନ୍ତି ଯେ ହଁ ସବୁ ସାର୍ ଆର୍ଟସ ପାଠ ଆମର କେମିତି ହବ ତ ତାର ସଲ୍ୟୁସନଟା କ'ଣ? ସଲ୍ୟୁସନ ମାନେ ସାର୍ ପ୍ରିଲିମ ରେ ପିସିଏମ ରେ ମାନେ ପୂର୍ବ ଥର ବି ଏଥର ବି ବେଶୀ କଟ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା ପିସିଏମ ରେ କାହିଁକି ନା ପିଲା ପିସିଏମ ପିଲା ମେଥ ରିଜନିଂ କରିଦଉଛନ୍ତି ଇଜିଲି ତ ଆମକୁ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଲା ଜିଏସ୍ ରହିଲା ଏଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହିଲା ସେଥିରେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଜିଏସ୍ କୁ ଆମେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ଏଣ୍ଡ ଜିଏସ୍ କୁ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ନ ହେଇ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସ ଆମକୁ ପଢିବା କଥା ଯେ ଜିଏସ୍ ରେ ମୁଁ କହିବି ଯେତେ ବେଶୀ ସୋର୍ସ ହେବ ସେତେ ଭଲ ଆଉ ଜିଏସ୍ ରେ ଡିସ୍କସନ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ ମାନେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛୁ ତ ଆମେ ପଢିବା ଥରେ କହିବା ଥରେ ଶୁଣିବା ଥରେ ତ 3 ଥର ରିଭିଜନ ହେଲା ବେଳକୁ ସେଟା ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଲା ଏଣ୍ଡ ଜିଏସ୍ ହେଲା ସେଥିରେ ମୁଁ କହିବି ଡିସ୍କସନ ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକା କରିବା ସେତେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ଆଉ ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଡେଲି ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ଆମେ କରିପାରିଲେ ବି ଆମକୁ ଟାଇମ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେବନି ତ ତା ସହ ଆମକୁ ଯୋଉ ଜିଏସ୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିସ୍କସନ ବହୁତ କରୁଥିବା କଥା। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଦିଟା ଜିନିଷ ରହେ ସବୁ ଆସ୍ପାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ନର୍ମାଲି ଆମେ କନସେପଚୁଆଲି କ୍ଲିଅର ରହୁ ଫ୍ରମ୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଆମର ଭଲ ଅଛି ଆମେ ଠିକ୍ରେ କନସେପଚୁଆଲ କ୍ରିଏଟ୍ ମାନେ କ୍ଲିଅର ହେଇ ହେଇ ଆସିଛେ ଆମେ 12th ବି ଭଲସେ ପଢ଼ିଛେ 10th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ ପଢ଼ିଛେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଭଲସେ କଲେ ତେଣୁ କନସେପଚୁଆଲ କ୍ଲାରିଟି ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଥରରେ ପାଇଗଲେ
ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଅଛି କି କେସ୍ ଏମିତି, ମୁଁ ପିସିଏମ୍ ତ ନେଇଗଲି କାହିଁକି ନା ମୋତେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇ ଇଏରେ ମୁଁ ପିସିଏମ୍ ନେଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପିସିଏମ୍ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେଭେଲର ଦେଖିଲି, ସେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ହଜିଲା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଆସ୍ପିରେଣ୍ଟସ୍ ଫିଲ୍ କରିଥିବେ ମୋତେ ଯେତିକି Yes, ଲାଗୁଛି। ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଆସ୍ପିରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଅଧିକା କେତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପାଠ କ୍ଲିଅର ନାହିଁ, ମୋତେ ତାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇଭେନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ 12th ଲେଭେଲକୁ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ କେସ୍ରେ ମୁଁ କେତେ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଦେବି ଆଜ୍ କମ୍ପେୟାର୍ଡ ଟୁ ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ କନସେପ୍ଚୁଆଲି କ୍ଲିୟର ଫ୍ରମ୍ ଦ ଭେରି ବିଗିନିଂ। ସାର୍ ଅଧିକା ଟାଇମ ତ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପଢନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ପଢୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ କିଛି ଟାଇମ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଲାଇକ ପ୍ରିଲିମ ପୂର୍ବରୁ ହେଲା, ୟା ଫିର ପ୍ରିଲିମ ସହ ହେଲା, ଆମକୁ ମେନ୍ସ ପାଠଟା ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ୟା ଫିର ପ୍ରିଲିମ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଦେଲେ ତ ସେଇଟା ଥରେ ସରିଗଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ। ବିକଜ ଏକ୍ଜାମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏକ ତ ପ୍ରେସର ହେଇଯାଏ, and ସବୁ ପିଲା ନର୍ମାଲି ପଢୁଥାନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ପଢୁଥାନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ବେଶୀ ଦିନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟରେ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଆସ୍ପାରାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲଟିଆର ଦେଲେ କିମ୍ବା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏବେ କ୍ଲିୟର ହେଉଛି ରିସେଣ୍ଟଲି, ବା ଥରେ ଦିଥର ଦେଇକି ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାୟ ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତି ଫୋନ୍ କରିକି କିମ୍ବା ମେସେଜ କରିକି, ସାର୍ କେବେ ଆସିବ, ସାର୍ ଆର୍ଏଚଟି କେବେ ଆସିବ, ସାର୍ ଏସ୍ଏସ୍ବି ଟିଜିଟି କେବେ ଆସିବ, ତ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହା ଉପରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବା ଉଚିତ ଆଜ୍ ପର୍ ୟୁ, ଯେହେତୁ ତମେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆସ୍ପାରେଣ୍ଟ ଥିଲ, ଏବେ ଟିଚର ହେଇକି ସ୍କୁଲକୁ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିକି ଗଲଣି, ତେଣୁ ତମେ କ'ଣ Yes, sir. କହିବ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କେବେ ଆସିବ? କେବେ ଆସିବ ତ ସାର୍, ଏବେ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଏସଏସବି ଟିଜିଟି ଆସିପାରେ, ଆଉ ଜେଟି ଆସିପାରେ, ଜେଟି ଟା ରେଗୁଲାର ଆସିପାରେ। ଆଉ ତ ଆମକୁ ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ ଟିକେ ବାଲାନ୍ସ ରଖି ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ଏସଏସବି ଟିଜିଟି ର ସିଲାବସ ଏଣ୍ଡ ଜେଟି ର ସିଲାବସ କୁ ମାନେ ଜେଟି ର ସିଲାବସ କୁ ଟିକେ କମ ଟାଇମ, ଆଉ ଏସଏସବି ଟିଜିଟି ସିଲାବସ କୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଟାଇମ ଦେଇକି ଡେଲି ଏବେଠୁ ହିଁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଏକ୍ଜାମ ନୋଟିଫିକେସନ ୱାନ୍ସ ଆସିଲା ମାନେ ଟାଇମ ଆଉ ମିଳିବନି। ଏଣ୍ଡ ସେ ଟାଇମରେ ପିଲା ସମସ୍ତେ ପଢିବେ ସେ ଟାଇମରେ। ତ ଏବେଠୁ ଆମେ ଯଦି ପଢିବା, ସେ ଟାଇମରେ ଆମ ସିଲାବସ ସରିକି ଆମେ ସେଇ ଟାଇମରେ ମକ୍ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ବେଟର ଏବେଠୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସାର୍। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପଢିବେ ରେସ୍ରେ ନ ଦୌଡ଼ିକି, ମାନେ ସେ ଟାଇମକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରିକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଯେ କେବେ ଆସିବ, ଇଜ୍ ଓକେ, ବଟ୍ ଆଇ ଆମ୍ କେତେ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ, ମାନେ ହଁ, ହୁଁ, ମୁଁ କେତେ yes sir, ରେଡି ଅଛି କି ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ହବ କି ଆଉ 15 ଦିନ ପରେ ପରୀକ୍ଷା ହବ, ମୁଁ କେତେ ସ୍କୋର କରିପାରିବି, ସେଇଟା ବି ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଥିବାର ଅଛି। yes sir. ଓକେ, ତ ଆମେ ଆୟନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଫ୍ୟୁ ଲାଇନ୍ସ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ଆସ୍ପାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି ଯେତେବେଳେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ଜୀବନରେ ବେଳେବେଳେ ପୁରା ହାରିଗଲା ଭଳି ଲାଗେ, ଆଉ ନିଜେ ନିଜକୁ ଯେତିକି ନ ଲାଗେ, ଆହୁରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ରେଡି ହେଇକି ସେ କହିବାକୁ ଏମିତି କରିବେ ଯେ ପୁରା ସେଇଠି ଆଣ୍ଠେଇ Yes sir. ଯିବା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ Yes ହବ। sir. ତ ତାକୁ Yes କେମିତି sir. ଓଭରଟେକ୍ କରିବା, କମ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ସେଠୁ ବାହାରିକି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବା, ଏଇଟା ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ ତମର ମାନେ ଗାଇଡାନ୍ସ ଫର୍ ଦ ଆସ୍ପାରାଣ୍ଟସ୍? ସାର୍ ଏଇଟା ତ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଡିମୋଟିଭେଟ ଫିଲ୍ ହଉଛି ଏଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ ଫେଜ୍ ଚାଲିଛି, ତ ଯୋଉ ବି ସକ୍ସେସଫୁଲ ପର୍ସନ କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯିଏ ବି ପାଇଛନ୍ତି ୟା ଫିର ଏଥର ପାଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ ଟାଇମରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଭାବିବା କଥା କି ସେମାନେ ବି ଏଇ ଫେଜ୍ ଦେଇକି ହିଁ ଯାଇଥିବେ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ। ଏଇ ଫେଜ୍ କୁ ସେମାନେ ଟେକେଲ କରି ପାରିଲେ ବୋଲି ଆଜି ସେମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ସାର୍ ବୁଝିବା କଥା। ଏଇ ଜିନିଷ and ଆମେ ସେଇ ଟାଇମରେ କିଛି ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା କଥା, ୟା ଫିର ଭଗବାନଙ୍କ କିଛି ଗୀତ ଲାଇକ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଶୁଣିବା କଥା, ସୋ ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟେଡ ଫିଲ୍ ହବ। ଏଣ୍ଡ ଏମିତି ଭାବବା କଥା କି ସାର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ ଲାଇଫ, ସକ୍ସେସ ପାଇବା ପାଇଁ ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ଲାଇଫ। ତ ଏଇ ଫେଜ୍ ତ ଦେଇକି ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏଣ୍ଡ ଆମେ ଆଉ ଜଣକୁ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲାଇଜ କରିବା ଦରକାର, ଆଇଡିଆଲ ମାନିବା ଦରକାର କି ମତେ ବି ତା ଭଳିଆ ହେବାର ହିଁ ଅଛି। ଏଇ ଏମ୍ ସହ ଆମକୁ ଚାଲିବା କଥା। ସୋ ଡିମୋଟିଭେଟ ଫିଲ୍ ହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ମୋଟିଭେଟେଡ ଫିଲ୍ ହବ ଏଣ୍ଡ ଆମେ ଏଗେନ୍ ପୁଣି ଆମ ପ୍ରିପାରେସନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ତ ଯୋଉଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ମୋଟିଭେଟେଡ ହବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଫଲୋ କରିବା, କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋଟିଭେଟ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା କିମ୍ବା ଶୁଣିବା, ଏବଂ ସେ ନେଗେଟିଭ
ପିପୁଲ ମାନଙ୍କୁ ନର୍ମାଲି ଟିକେ ଆଭଏଡ କରିକି ଆଗକୁ ନ ଗଲେ ହବନି। ବହୁତ ବଢିଆ ଆୟନ ଏବେ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ହିସାବରେ PCM ଟିଚର ହିସାବରେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ଟୁ ୟୁ ଆଣ୍ଡ थैंक यू सर। କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଇଥିଲା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡିଆନକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଲା? ଫିଲ୍ ତ ସାର୍ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ଏଣ୍ଡ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି and ସମସ୍ତଙ୍କର ୱେଟ୍ ଥାଏ କି ଆମ ଛୁଆ ଜବ୍ ପାଇବ ଏଣ୍ଡ ସାର୍ ଫିଲ୍ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ବାପା ମା ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ତାଙ୍କର କିଛି ଟେନସନ ପଳେଇଲା ସୋ ଖୁସି ତ ବହୁତ ହେଇଥିଲେ ମତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ବିକଜ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଦିନରୁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲି କି କେବେ ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟ ଆସିବ ମୋର। ଓକେ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉମାନଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି ଟିଚରସିପ୍ର ଆଉ ଟିଚରସିପ୍ ପାଇଲା ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ହିସାବରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଆୟନ ଆଗକୁ ଯୋଉମାନେ ଆସ୍ପାରେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଟିଚର ଆସ୍ପାରେଣ୍ଟସ୍ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଗାଇଡାନ୍ସ ଦଉଥିବ। ତା ସହିତ Yes, sir. ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବାପା ମା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢିକି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ନର୍ମାଲି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦବ। Yes, sir. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆୟନ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। Thank you.